Yeah. So we started with the continuous time and discrete time signals. With respect to continuous time signal, we are going to see what is step signal. We have seen what is step, ramp, pulse, impulse signal, etc. in the last class. Now we are going to see for classification of this continuous time signal with respect to these types. First one is deterministic and random signal. Next important one is periodic and aperiodic signals. With respect to that same, the remaining signals. So here is what the classification. So this is what the topic is. Today we are going to see classification of the signals and how they are represented mathematically, and we are going to solve some problems related to this. So we can, this, as you are new to this subject, I'm going to tell you what is the signal, that is how it is represented in terms of deterministic and random signal, and what is periodic and aperiodic signals. We are going to see little sums, that is more sums on this periodic and aperiodic alone. If possible, we will go with even and odd signal today. Causal and non-causal and power energy signal will be covered in next class, because I don't want to dump with more topics as of now, so that you can study one by one clearly. Okay, clearly you go for the topics. Now first coming to the classification of signals, both in CT and DT, that is continuous time and discrete time signals, it is classified or categorized into 5 types. What are they? So this is asked, if they are asking state the classification of signals, you should write only this type. If they are asking state the classification of signal based on elementary property, you should write it as unit step, unit parabolic, etc. Unit ramp, the topic which I covered in the last class. So here coming to this one, here it is classification of 5. One is deterministic and random signals, periodic and aperiodic signals, even and odd signals, then causal and non-causal signals. So coming to deterministic and random signals, you could see here, yes, deterministic and random signals, you could see here, what is deterministic signal is nothing but, as the name implies, it is carrying a format, or it can be represented in a equational format. So deterministic signal is nothing but the amplitude and its nature could be predicted. So it can be determined at any particular time. So hence it is called as deterministic signals. So deterministic signals can be represented mathematically. So you could refer the name related topic, that is determine the following. It means it has some solution. So we are going to predict what will be the solution for it. So we are going to predict it by means of equations. So that is governed by some mathematical equations. So hence it can be written in a mathematical format. Hence examples for this is sinusoidal waveforms and cosine waveforms. So it is represented in terms of, in yesterday's class we seen what is the equation for sinusoidal waveform is A sin omega t. What is this omega represents here is, it is an angular frequency. So omega is nothing but, which is given by 2 pi f. Omega is nothing but 2 pi f. Okay, so if you are concentrating with this omega, it is nothing but an angular frequency of 2 pi f. So here 2 pi f is nothing but omega. So this notation is very, very important in terms of calculation in further periodicity or whatever it is. ஒரு சிக்னல் எடுத்துட்டா அதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் in terms of, இங்க x axisல என்ன இருக்கும், timeல represent பண்ணுவோம். Y axisல என்ன இருக்கும், we will represent the signal itself. If the signal is represented as x of t, we can say it is a x of t signal. So it is given in terms of that is a graph. Remember, always a graph from minus infinity to plus infinity. Here it is divided in terms of time domain. Are you clear? So now this representation of this deterministic signal is nothing but, example, sinusoidal signal. So you can see a sinusoidal waveform here, and next is a cosine signal as an example. So cosine waveform which is given as a discrete time signal. இது continuously வரைஞ்சிருக்கேன், இது discreteல வரைஞ்சிருக்கேன். Dot dot வச்சு இப்படி வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அது வந்து discrete.
கண்டினியூஸா பேனாவை எடுக்காம நீங்க வரைஞ்சீங்கன்னா அது கண்டினியூஸ். ஆர் யூ கிளியர்? So next is random signal. So what is random signal? A signal which cannot be predicted. So deterministic opposite இருக்கு இல்லையா, which is non-deterministic in nature. That is called as random signals. So இது வந்து ஒரு stochastic type of signals சொல்லலாம். அப்ப probabilityல பாத்தீங்கன்னா ஒரு dice நீங்க தூக்கி போட்டீங்கன்னா you can't predict what will be the dice number. தாயம் விளையாடுறீங்க இல்லையா, லூடோ கேம் விளையாடுறீங்க, என்ன கேம் விளையாடினாலும் if you throw the dice you can't predict what will be the number. So that is an unpredictable nature. So that is the example I can relate here. So for that, if it is a signal, instead of the dice, if you imagine a signal, so what type of signals you could imagine here is an ECG signal, here a noise signal. So if na class எடுத்துட்டு இருக்கேன், that is my signal is the actual signal. If you are hearing some other noise which is around the surrounding of me, that is instead of my signal level, if the fan noise is very high means that is a noise, but noise is also a signal. So this type of signals are voice signals which cannot be represented mathematically. We cannot give an equation for this voice signal, hence it does not carry any mathematical equation. So random signals ki equation irukunu keta illa. Okay, so அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ECG சிக்னல். நான் தான் அன்னைக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். சிஆர்ஓல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சீன் காட்டுறாங்க அப்படின்னா, ஆக்சிடென்ட் ஆன சீன் காட்டுறாங்க ஒரு சினிமாலன்னா, ஈஸியா என்ன காட்டுவாங்கன்னா they will show a device where it is displaying the signal level of a patient. இப்படியே ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு உயிர் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா, ECG சிக்னல். இதே வந்து அந்த டிஸ்பிளே டிவைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா காட்டுவாங்க பச்சை கலர்ல. அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? நோ சிக்னல் அர்த்தம். சோ இதுதான் வந்து ECG சிக்னல். ஓகேங்களா? சோ ECG சிக்னல் இஸ் நதிங் பட் which gives a heart rate of the person. ஓகே, சோ அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஹியூமன் வாய்ஸும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். இப்ப நான் பேசுறேன் இல்லையா, நான் பேசும்போது இப்ப நீங்க உங்க ஸ்பீச் அனலைசர்னு ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்க மொபைல்லயே பார்க்கலாம். நான் பேச பேச இப்படி சிக்னல் போயிட்டு வரும். So if I have a high pitch it will have a peak level. If I have a low pitch it will have nil level, zero level. Are you clear? So இன்னும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த சவுண்ட் ஈக்குவலைசர்ஸ். ஸோ நீங்க டேப் ரெக்கார்டர்ஸ்ல இல்ல இந்த மொபைல் போன்ஸ்ல கார் செட்ஸ்ல இதுல எல்இடிஸ் எல்லாம் க்ளோ ஆகுது இல்லையா, அது எல்லாமே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். Are you clear? So this is what deterministic and random signals is. Next is about the periodic and aperiodic signals. Don't worry, I will post these videos which will be very clear to you. இங்க பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், but you can be able to view this. Next is periodic and aperiodic signals. So what is periodic signals? So periodic signals நான் அன்னைக்கே சொன்னதுதான். If a signal satisfies, இப்போ ஒரு சிக்னலை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுன்னா நான் என்ன சொன்னேன், ஈக்குவேஷன் வந்து x of t ன்னு இருக்கும். ஸோ x of tங்கிற சிக்னல் வந்து இன்புட் லெவல்ல நீங்க இது வந்து இன்புட் சைடுல x of t கொடுத்தா அவுட்புட்லயும் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும், இது வந்து 2 மில்லி செகண்ட்ஸ்ல டியூரேஷன் இருந்துச்சுன்னா இதுவும் 2 மில்லி செகண்ட்ஸ் டியூரேஷன்ல இருக்கணும். அப்பதான் அது பீரியாடிக்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா என்னது, இட் இஸ் ஏ பீரியாடிக். இப்ப இது வந்து 2 மில்லி செகண்ட்ஸ்ல இருந்து இது வந்து 3 மில்லி செகண்ட்ஸ் இருந்தாலோ ஆர் 2.5 மில்லி செகண்ட்ஸ் இருந்தாலும் என்னது, இட் இஸ் ஏ பீரியாடிக் இன் நேச்சர். ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற டைம் ஷிஃப்ட் இங்க ஒரு டைம் டவுனால ஷிஃப்ட் ஆகிற டிலேனால ஷிஃப்ட் ஆகிறது, it doesn't have any impact on the change. That is what periodicity refers. So x of tங்கிற சிக்னல் வந்து ஒரு டிலே வந்தாலும் இந்த டிலே it doesn't affect the time duration of the signal. That is called as periodic signal. So we can say a signal is said to be periodic if it satisfies the condition or relation x of t is equal to x of t plus இங்கே capital T ன்னு போட்டிருந்தேன், இங்கே tau போட்டிருந்தேன். It can be represented as t or t. ஒவ்வொரு புக்ல ஒவ்வொரு மாதிரி ரெஃபர் பண்ணிருப்பாங்க. இது என்னன்னா it is a delay. ஓகே, இங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கு வர்ற டிலேன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டிலே வந்து இங்க அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது, இந்த சிக்னல் வர்ற சிக்னல்ல அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது, இந்த சிக்னல் இதுக்குள்ளேயே இருக்கணும். Are you clear?
So for all values of t, you could imagine what is a signal, right? So இது மட்டும் போதும், இது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போதைக்கு போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா what is aperiodic signals. இதுக்கு aperiodic signalsக்கு just opposite. இப்போ x of t equation என்னவா இருக்கணும்? It should not satisfy the above relation. So x of t is equal to போட்டுட்டு ஒரு dash போட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? It is not equal to. So x of t is not equal to x of t plus tau. So இங்க நீங்க என்ன இன்புட் கொடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால இங்க டிலே வந்துடும். That is called aperiodic in nature. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா x of t periodic condition செக் பண்ணும்போது periodicityக்கு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன கண்டிஷன்னா it should be rational. ஸோ ரேஷனலா இருந்தா மட்டும்தான் பீரியாடிக்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒரு பீரியாடிக் நேச்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கணும்? ஸோ ரேஷனலா இருக்கணும். ரேஷனல்னா என்ன? இட் ஷுட் பி ஈஸிலி டிவிசிபிள். ஸோ ஈஸிலி டிவிசிபிள் ஃபேக்டர் என்னென்ன? இப்போ 9 கேன் பி டிவைடட் பை 3 இல்லையா? அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்பரா வந்தது அப்படின்னா it is a rational number. இப்ப ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இந்த pi value அப்படின்னு வந்ததுன்னா it is an irrational. Pi value with respect to an odd number, if it is existing with respect to an odd number, it becomes an irrational. So it is not divisible by which cannot be divisible. So that is called irrational. So are you clear with these two concepts? So இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to obtain what is periodic signal and what is aperiodic signal. இன்னும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. Periodic signal multiplied by a aperiodic signal will be a aperiodic signal. So இந்த மாதிரி ரெண்டு வேரியபிள் வர சம் வந்து எப்ப வரும்னா 4 மார்க்ஸ்க்கு வரும். ஸோ உங்க கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன்ல 2 மார்க்ஸ்க்கு கேட்கலாம். அது பார்ட் ஏ. பார்ட் பில பாத்தீங்கன்னா சப்டிவிஷனா கேட்பாங்க. எப்படின்னா 4 மார்க்ஸ்க்கு கேட்கலாம். ஸோ 4 8 மறுபடியும் ஒரு 8 plus 5 13 marks கொஸ்டின் இல்லையா? ஸோ சம்டைம்ஸ் 4 marks 5 marks அப்படி சப்டிவிஷன்ல வரக்கூடிய கொஸ்டின் தான் இது. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி we will have a split up like this. சின்ன சின்ன சம்மா தான் இருக்கும். 4 marks. நீங்க ஃபுல்லா எழுதி நல்ல ஆன்சர் கரெக்டா கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபுல் மார்க்ஸ் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. ஒரு மார்க்கு கூட கம்மி பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பீரியாடிக் இன்டு aperiodic is aperiodic. aperiodicனால மல்டிப்ளை பண்ணாலும் aperiodic தான். periodic signal கூட aperiodic signal நீங்க ஆட் பண்ணாலும் aperiodic தான். Are you clear? Anybody answer please? Yes ma'am. Yes. Okay, now we are going to see in the x of t odd and even signals எல்லாம் just ஒரு input நான் சொல்லிடுறேன். But we are going to see only the problems. So what is even signal? What is odd signal? From the name itself it is given even odd signal. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? even signalனா என்ன? A signal is said to be even if it satisfies the following condition. So a என்ன condition? x of t வந்து எப்படி represent பண்ணலாம்? With respect to minus. So x of minus t will be equal to x of t. இந்த condition satisfy பண்ணுச்சுன்னா அது என்னது? It is an even signal. Odd signalக்கு பாத்தீங்கன்னா x of minus t will be equal to minus of x of t. So இங்க வெளிய minus term வந்திருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த terms எப்படி representation கொடுப்பாங்கன்னா இது வந்து t to minus t ஒரு graph எடுத்துக்கிட்டா இங்க வந்து infinity, that is minus infinity to plus infinity with respect to 0 மா. So இந்த respect to 0 எடுக்கிறப்ப இங்க வேல்யூ வந்து நம்ம சிக்னல் இது வந்து x of t ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் இல்லையா? So x of minus t னா என்ன? இந்த பக்கம் இருக்கிற வேல்யூ. Okay, will be equal to x of t. இதே இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா x of minus t will be minus of x of t. So இங்க வர வேல்யூ வந்து இது x of t. இப்ப கீழே வர்றதுதான் இங்க என்னது? இதுதான் minus x of t. Are you clear? So இது வந்து பாசிட்டிவ் குவாட்ரண்ட், இது வந்து நெகட்டிவ் குவாட்ரண்ட், இதுவும் வந்து என்னது? நெகட்டிவ்ல வரும். இங்க இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். So இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறது x of t ன்னு இருந்துச்சுன்னா இது minus x of t. கரெக்டா? இங்க இருக்கிறது t ன்னு இருந்துச்சுன்னா இது minus t. சோ இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே சிக்னல்ஸ்க்கு வந்து இந்த கிராஃப் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, முக்கியமா இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். I will repeat once again. x of t even odd ன்னு எப்படி சொல்றாங்கன்னா கண்டிஷன் ஈவனா இருக்கிறதுக்கு என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்? x of minus t. இங்க இருக்கிற சிக்னல் x of minus t is equal to x of t. Whereas
x of minus t will be minus of x of t. So that satisfy odd condition. So problem போடும்போது இது இன்னும் உங்களுக்கு புரியும். Okay. So next is causal and non-causal signals. So what is causal and non-causal signal is for a continuous time. நம்ம இப்ப பார்க்கிறது ஃபுல்லாவே continuous time தான் பார்க்கறோம். Discrete time நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்லி தரேன். So continuous time signal is said to be causal if x of t is equal to 0. எப்போ x of t 0வா இருக்கணும், கண்டிஷன் என்ன, for t less than 0, else it is non-causal. புரிஞ்சுதுங்களா? சோ இப்ப இமேஜின் பண்ணுங்க x of t. சோ இப்ப எப்படி சொல்றாங்க உங்களுக்கு இமேஜின் பண்ணுங்க, இது வந்து சிக்னல் x of t, இது வந்து t, இது மைனஸ் t, சரிங்களா? சோ x of t will be 0, இதுதான் 0 இல்லையா? x of t 0வா இருக்கும் எப்ப, for t less than 0. t less than 0 na எந்த பக்கம், இந்த பக்கம். Am I right? t less than 0 means it is minus 1, minus 2, minus 3. இது வந்து greater than side. அப்போ 1, 2, 3ங்கிறது வந்து t greater than 0. இது வந்து t less than 0. So it is x of t is equal to 0 for t less than. இந்த side வர்றது ஃபுல்லாவே 0வா இருக்கும். அப்போ இந்த side வர்றது வேல்யூவா இருக்கும். Okay, so it will have some value for this. Then it is said to be causal, else it is non-causal. இப்ப இந்த பக்கம் ஏதாவது வேல்யூ வந்துச்சு அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம், t இந்த ரேஞ்சில ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்தது அப்படின்னா, இந்த சிக்னல் இந்த பக்கம் வந்தது, இப்ப இது வந்து 0, இந்த இடத்துல -1க்கு நேரா இந்த சிக்னல் ரெப்ரசென்ட் ஆகுதுன்னா it is non-causal. So இது வந்து நீங்க ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும். Okay, let me explain this in future. Next is energy and power signal. So இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் நோட்டேஷன் தான். இதையும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்துக்கலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 13 மார்க் கொஸ்டின், டைரக்டா வரக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து எனர்ஜி அண்ட் பவர் சிக்னல்ல இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம வந்து பவர் அண்ட் பவர் சிக்னல், தட் இஸ் பீரியாடிக் அண்ட் ஏ பீரியாடிக் சிக்னல்ஸ் மட்டும் பாத்துடலாம். ஆர் யூ கிளியர்? சோ லெட் மீ டேக் த ப்ராப்ளம். ஓகே, சோ ப்ராப்ளம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். எப்பவுமே கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஃபைண்ட் த பீரியாடிசிட்டி அல்லது ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் அப்படின்னு கேட்பாங்க. வாட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் பீரியட்னு கேட்பாங்க, அல்லது பீரியாடிசிட்டினா என்னன்னு கேட்பாங்க. பீரியாடிசிட்டின்னு கேட்டா பீன்னு நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஃபண்டமெண்டல் பீரியட்னாலும் இட் இஸ் ரெப்ரசென்டட் அஸ் டி. தட் இஸ் ஒரு டைம் ஃபங்க்ஷனை ஃப்ரீக்வன்சில ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? டி இஸ் நத்திங் பட் inversely proportional to frequency, and as well as frequency is inversely proportional to t. இதுதான் ஒரு டைம்க்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு சிக்னல்ல இருந்து பீரியாடிசிட்டியை கால்குலேட் பண்ண போறோம். இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் பீரியாடிசிட்டிக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம், ஒமேகா டேர்ம். ஒமேகா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், ஒமேகா இஸ் நத்திங் பட் 2πf ன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஓகே, ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2πf. இப்ப இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல இருந்து நம்ம இதுக்கு போகணும். ஏன்னா நம்ம பீரியாடிசிட்டி ஃபண்டமெண்டல் பீரியட்னா டி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஆர் யூ கிளியர்? சோ இது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் பீரியாடிசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, ஃபைண்ட் தி ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் டி. கொஸ்டின்ல என்ன கேக்குறாங்களோ அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் பீன்னு கேட்பாங்க. பீன்னு கேட்டா அந்த இடத்துல நீங்க பீன்னு யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபைண்ட் தி ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் டி ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல்ஸ். ஸோ கொஸ்டின் என்ன, 3 சப்டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் 1 by 1 சால்வ் பண்ணலாம். எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு, ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் என்ன, எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜே இ பவர் j5t. ஓகேங்களா? இதை இப்படி கொடுத்துட்டாங்க. இதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுது, ஒண்ணுமே புரியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளாஸ் வரீங்க. சோ எக்ஸ் ஆஃப் டி ல இருந்து இது ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுல இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக் சிக்னல்ஸ் படிச்சோம் இல்லையா? பேசிக் சிக்னல்ல ஒன் டைப் ஆஃப் சிக்னல் நம்ம பார்த்தது வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் சிக்னல், which is represented as e power j omega t. An exponential signal can be represented as e power j omega t. சோ இததான் நீங்க இங்க ரிலேட் பண்ணணும். இங்க இருக்கிற மத்த டேர்ம்ல எல்லாம் நீங்க இதெல்லாம் கான்செப்ட் கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுப்பாங்க. நீங்க என்ன டேர்ம் எடுத்துக்கணும், இங்க நம்ம பீரியாடிசிட்டி கால்குலேட் பண்றதுனால ஒமேகா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல ஒமேகா டேர்ம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனிபடி?
Yes. ஒமேகா டேர்ம் எதுமா இதுல? ஒமேகா Yes, இஸ் ma'am. நத்திங் பட் 2 pi f. கரெக்ட்டுங்களா? அதுதான் நம்ம ஈக்குவேஷன். இப்ப 2 pi fங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு? ஒமேகா ஒமேகா இங்க என்னவா இருக்கு? 5 இருக்கு. கரெக்டா? இது ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணுங்க. கரெக்டா? இது ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணீங்கன்னா e பவர் j omega t, அந்த ஒமேகாங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு? 5 இருக்கு. Just an imagination. Are you able to get the point? Yes or no? Yes, ma'am. Yeah. So omega is nothing but 2 pi f. Okay. So இப்ப 2 pi fங்கிற ஒமேகாவோட வேல்யூ என்ன? So நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம். ஒமேகா is equal to 5. கரெக்டா? பட் ஒமேகாவோட வேல்யூ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்? இட் இஸ் 2 pi f ன்னு சொல்லியிருந்தேன். கரெக்டா? So இப்ப இதை ரிலேட் பண்ணுங்க. ஒமேகா is equal to 2 pi f. Sorry, 5 is equal to 2 pi f. நம்ம first point என்ன? f கண்டுபிடிக்கணும். f கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். f is equal to 5 divided by 2 pi. Are you clear? f is equal to 5 divided by 2 pi. இதுக்கு என்ன ரிலேஷன் சொன்னேன் நானு? இதுல ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன். என்ன ஈக்குவேஷன்? ஒமேகா is equal to 2 pi f ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்னொன்னு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? t ஓட வேல்யூ என்ன? 1 by f ஞாபகம் வச்சுக்கணும். or f is equal to 1 by t ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நமக்கு f இங்க இருக்கு. ஆனா கேட்டிருக்கிறது என்ன? t கேட்டிருக்காங்க. Am I right? So what is t is 1 by f. Substitute this. 1 divided by 5 divided by 2 pi. Are you clear? So இப்போ இது வந்து மேல போயிடும். Which is 2 pi by 5. So what is your t? It is equal to 2 pi by 5. This is simple problem. உங்களுக்கு elaborate சொல்றதுக்காக நான் இவ்வளவு நேரம் எடுத்தேன். Yeah, thank you. Now I will continue. So somebody posted, yes, Bhuvneshwari posted your answer. That is right. Omega is here 3. So which is equal to 2 pi f. So what is our ultimate aim is to find our f. What is our f is? From this equation, it is equal to 3 divided by 2 pi. So here this 2 pi goes here. It is 3 divided by 2 pi. You just leave this as such, Bhuvneshwari. You no need to solve this to an value, that is decimal value. You can just leave this as an integer itself. So now what will be the value of this is f is equal to 3 divided by 2 pi. For t it is 1 by f, which is given by inverse property, that is 1 divided by 3 divided by 2 pi, which is equal to 2 pi divided by 3. So what is our t here is 2 pi divided by 3. So as a engineer, that is electronics engineer, when you are in the final year, if this question is asked to you, you will be answering straight away by looking into the question. இப்ப இங்க நீங்க பார்த்தோனே சொல்ல முடியும். நல்லா இந்த சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒமேகா வந்து எதை பேஸ் பண்ணிருக்குன்னா t. Somebody mute your mic. So இப்ப பாத்து t பேஸ் பண்ணி இருக்கு. So இங்க பாத்தீங்கன்னா it is with respect to 3. So இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 pi by 3. So இங்க கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ டிவைட் ஆயிருக்கு. இங்க கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ டிவைட் ஆயிருக்கு. Are you clear? So a simple problem. Next sum is second Roman number. நம்ம இந்த simple problems மட்டும் தான் பார்க்கறோம். Check out who is unmute பண்ணேன் பாரு. Logesh Kumar, please mute your mic. Logesh Kumar, please mute your mic. So this is our second problem. So second problem basic இருக்கிற சிக்னல்ல இருந்தா வருது. சைனோட சைனூசாய்டல் சிக்னல் ரெப்ரசன்ட் என்ன? sin omega t. Are you clear? அதே மாதிரி cos சிக்னல் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன? cos omega t. So இங்க கொடுத்திருக்கிற சிக்னலோட வேல்யூ என்ன? We want to find periodicity for this sin 50 pi t. So compare this with sin omega t, okay, which is equal to sin 50 pi t. What is your omega here? Omega here is 50 pi. இங்க இருக்கிற t அப்படியே இருக்கு, இந்த t வேண்டாம். ஒமேகாவோட வேல்யூ என்ன? 50 pi.
So what is your omega is 50 pi. What is our omega? You know, it is 2 pi f. So 2 pi f is equal to 50 pi. So what will be your f? It is 50 pi divided by 2 pi. Pi gets cancelled. It is 25. So what is our f is 25. But actually don't leave as such. இதோட நிறுத்திடாதீங்க. நமக்கு t தான் வேணும். What is our t is inversely proportional to the frequency, that is 1 by f, which is nothing but 1 divided by 25. So இப்ப இதுக்கு வேல்யூ நீங்க எழுதலாம். So 1 divided by 25 will be 0.4 seconds அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்க இதோட நிறுத்திக்கலாம். Better you stop with this. Okay. So now do this sum. Cos 30 cos 30t. Find the periodicity for cos 30t. இந்த சம் எப்படி போடுவீங்க? cos 30t can be represented as cos omega t. சரிங்களா? இங்க cos omega t என்ன கொடுத்திருக்காங்க? cos 30t. So இதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இங்க omega term கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. Omega is equal to 2 pi f. The omega term, anybody? What is omega? Unmute your mic and say. 30. மறுபடி கட்டாச்சா? 30 ma'am. நீங்க மியூட் பண்ண முடியுமா? மியூட் பண்ணு. So it is 30. Okay. புவனேஸ்வரி இருக்காங்கன்னு பாத்துக்கோ. உங்களுக்கு கால் பண்றோம். It is 30. Okay. So what is f is 30 divided by 2 pi. What is 30 is, sorry, what is frequency f is 30 divided by 2 pi. So இது 2 times போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? 15 வரும். 15 divided by pi. So f is equal to 15 divided by pi. What is our t is? Pi by 15. Are you clear? So நீங்க போக இந்த ஸ்டெப் எழுதணும்னு இல்ல. So what is t is 1 by f. Again 1 by f is 1 divided by 15 by pi. It gets inverse. So you stop with this. So this is your period. Are you clear? So இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 2 marksல கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். So இன்னும் ஒரு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அது எப்படின்னு சொல்லிடுறேன். So டைரக்டா பாருங்க. தேர்ட் ஒன் வந்து 20 cos. இதை நம்ம போட்டுடலாம். ஏன்னா அது உங்களுக்கு புதுசா இருக்கு. So sometimes signals can be represented as, so 20 cos, இங்க ப்ராப்ளம் போடுறேன், plus pi by 6 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, we know signal representation is a cos omega t plus pi. நம்ம general notations பார்க்கும்போது தான் sin or cosine க்கு cos omega t எடுப்போம். இல்லைன்னா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், we'll take as cos omega t plus pi. It has some phase angle. அததான் இங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுத்த டேர்ம். ஸோ இங்க நீங்க என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னா only with omega. What is your omega now? Omega here is 10 pi. Are you clear? So 2 pi f is equal to 10 pi. What is your f is? 10 pi divided by 2 pi. So which is 5. So what is your t is? 1 divided by 5. Are you clear? So இது one type of problem. 2 marksலயே. So இதுலயே வந்து நீங்க வேற மாதிரி இங்க இந்த இடத்துல வந்து 10 sin 30 வேணாம் 40 10 sin 40t plus pi by 3. இதுக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Anybody? 10 sin of 40t plus pi. இது எப்படி எழுதலாம்? It is a form of a sin omega t plus pi. So what is your omega now? Omega term மட்டும் சொல்லுங்க எனக்கு. Anybody? 40. 40. Very good. வெறும் 40 தான். என்ன நம்ம இங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னா பை வருமோ அப்படின்னு நினைச்சு பை போட்டுருவாங்க சில பேர். அப்ப மிஸ்டேக் ஆயிரும். சரியா? அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் ஆகும். So check what is given with respect to t. t ஆல என்ன மல்டிப்ளை ஆயிருக்கோ அதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி போடுங்க. அப்ப 2 pi f is equal to 40. So what is f is 40 divided by 2 pi. So 2 times cancel ஆச்சுன்னா 20 divided by pi. So what is your t is? Pi by 20. Are you clear? So this is your periodic problem.
ஸோ இதுலயே நான் பெரிய ப்ராப்ளம் ஒண்ணு பார்த்துட்டு வில் க்ளோஸ் த செஷன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இதை நான் இந்த நோட்ஸ் போஸ்ட் பண்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 2 சிக்னல்ஸ். இப்போ 2 சிக்னல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பீரியாடிசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இது வந்து 4 மார்க்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு ஷார்ட் கொஸ்டின், சரிங்களா? ஸோ இதுல புக்ல நான் நோட்ஸ் அனுப்புறேன் இல்லையா, அதுலயே ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறேன். எது கஷ்டமா இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, சரி. So I'll go with the first one. Find the periodicity or find question என்னன்னா find whether signals are periodic or not. Question என்ன? X of t is equal to இந்த sum கொடுத்திருக்காங்க. First one மட்டும் போடலாம். X of t is equal to 2 cos 10t plus 1 minus sin of 4t minus 1. Are you clear? கிளார் அடிக்குதாமா? கிளார் அடிச்சா சொல்லுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சிக்னல் எப்படி பிரிச்சுக்கிறோம்னா, இது ஒன் டைப் ஆஃப் சிக்னல். ஸோ x1 ஆஃப் டி, இது x2 ஆஃப் டி. உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா டைரக்டா போய்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லித்தரனால நான் இப்படி போடுறேன். ஸோ x ஆஃப் டி சிக்னல் வந்து x1 ஆஃப் டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனி சிம்பிள் இட் சேஞ்சஸ். ஸோ இது ரெண்டா டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் x1 ஆஃப் டிக்கு பீரியாடிக் கண்டுபிடிங்க தனித்தனியா. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பார்த்தோம் இல்லையா, இதுல ஒமேகா டேர்ம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு என்ன வேல்யூ வருது T1 கண்டுபிடிங்க. இதே மாதிரி இதுக்கு வரும்போது இதோட T2 கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதோட ஸ்டெப்ஸ் எப்படி வரும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இட் இஸ் 2 cos 10t plus 1. ஸோ இதுல வந்து cosine of omega t. இப்போ ஒமேகா டேர்ம் எது? வாட் இஸ் யுவர் ஒமேகா டேர்ம் ஹியர்? 10. Very good, 10. So it is 2 pi f is equal to 10 na f is equal to என்ன வரும்? 10 divided by 2 pi. இப்போ என்ன வரும் ஆன்சர்? 5 by pi. அப்ப t1 ஓட வேல்யூ என்ன? 1 by f. ஓகே, அப்போ 1 by f ங்கிறது என்னது? It is nothing but 1 by 5 by pi. அப்படி இன்வர்ஸ் 5 by pi. So t1 ஓட வேல்யூ என்னன்னா அப்படியே இதோட இன்வர்ஸ் என்ன? pi divided by 5. So இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நெக்ஸ்ட் T2 க்கு பார்க்குறோம். x2 ஆஃப் t ஓட வேல்யூ என்னன்னா sin ஆஃப், இங்க இருக்கிற மைனஸ் எல்லாம் நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம், சரியா? இந்த மைனஸ் எல்லாம் இங்க எதுவும் யூஸ் இல்ல பீரியாடிசிட்டிக்கு. ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் யுவர் T1 அண்ட் T2. ஸோ கம்மிங் டு திஸ், வாட் இஸ் யுவர் ஒமேகா ஹியர்? 4. இது வந்து 4t. 4. வாட் இஸ் யுவர் ஒமேகா? 4. Very good. 4. So it is 2 pi f is equal to 4. சரிங்களா? அப்ப f ஓட வேல்யூ என்ன? 4 divide by 2 pi. கேன்சல் ஆச்சுன்னா 2 pi pi. ஓகே, so T2 ஓட வேல்யூ என்ன? இது அப்படியே இன்வர்ஸ் pi by 2. Are you clear? So இப்படி ரெண்டு நோட்டேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் T1 கண்டுபிடிங்க, நெக்ஸ்ட் T2 கண்டுபிடிங்க, அப்புறம் பீரியாடிசிட்டி வைப்பாங்க. இதுதான் பீரியாடிசிட்டி. ஸோ பீரியாடிசிட்டி வந்து ரெண்டு வேல்யூ இருக்கிறனால we'll go for the ratio of the given T1 by T2. So what is your T1 and what is your T2? You need to identify. So what is your T1 here is pi by 5. What is your T2 here is pi by 2. So you can give it this as pi by 5 into 2 by pi. So here it gets cancelled. What is your T1 by T2? It becomes 2 divided by 5. Right? So இத ரெண்டே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதுதான் வந்து உங்களோட 5 times T1 is equal to 2 times T2. So this is your periodicity. So we need to find the fundamental period. So whether the signal is rational or not. So for this case you can say T is fundamental with respect to period. இங்க இருக்கிற pi cancel ஆயிரனால இதோட சிக்னல் என்ன? It has a pi seconds, which implies it is periodic in nature. Are you clear? Yes? Yes. இது இன்னும் ஒண்ணு வந்து உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க. தெரியுதாமா? இதுல வந்து cos of 60 pi t plus sin of 50 pi t கொடுத்திருக்காங்க.
ஸோ நான் இதை அதே மாதிரி x1 of t x2 of t டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். சரிதா? ஓகே. இப்போ வந்து இதை வந்து ஒமேகா 1 டேர்ம் எடுத்தீங்கன்னா ஒமேகா இங்க என்னது 60 பை, இங்க பை இருக்கு கரெக்டா? 60 பை. எப்பவுமே ஆன்சர்ல பை வந்துச்சுன்னா அது வந்து வேல்யூ நியூமரலா வரும். இங்க பை வரலன்னா இங்க கண்டிப்பா ஆன்சர்ல பை வரும். இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ f1 ஓட வேல்யூ என்ன 30. வாட் இஸ் t1 இஸ் 1/30. What is t2 is 1/25. So in order to find the periodicity, we have to find out whether this is rational number or irrational number. So t1 by t2 is 5/6 கிடைக்கும். That is 1/30 divided by 1/25. So 25 divided by 30 we will get 5 ஆல போச்சு அப்படின்னா 5 times 25, 6 times 30. So it is 5/6. So we need to identify what is periodicity. So here since there are sum of two signals, we have to find the periodic signal in terms of t. So what is your t is? இதுதான் t. It is nothing but, you can say here t is nothing but t1 by t2, which is nothing but 5/6. So இதை cross multiply பண்ணீங்கன்னா it will be 6 times t1 is equal to 5 times t2. அதுதான் சொல்லிருப்பாங்க. So this is your periods. So are you clear? Yes? Yes, ma'am. Yeah, this is enough because இதுக்கு மேல போனா உங்களுக்கு periodicity கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். So இது மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய போட்டிருப்பேன். அதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. இது வந்து ரெண்டு சம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அடிஷன் ஆஃப் டூ சிக்னல்ஸ்ல பீரியாடிக் சிக்னல், ஏ பீரியாடிக் சிக்னல். இப்போ ஒரு பீரியாடிக் வந்து இன்னொரு பீரியாடிக் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். இதே வந்து இது ஏ பீரியாடிக், இது பீரியாடிக். பீரியாடிக் பிளஸ் ஏ பீரியாடிக் இஸ் ஆல்வேஸ் ஏ பீரியாடிக்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிச்ச அசம்ஷன்ல இட் பிகம்ஸ் ஏ பீரியாடிக். ஓகேங்களா? இந்த சிக்னல்ல பாத்தீங்கன்னா u of t ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. u of t னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் a unitary signal. unitary signalக்கு வேல்யூ என்ன? 1. so 2 into 1 ன்னா 1. வெறும் 1ங்கிறது தான் பீரியட். இதுக்கு டைரக்டா பீரியட். so x2 of t க்கு சைனசாய்டல்ல கொடுத்திருக்காங்க. இங்க ஒமேகா டேர்ம் என்னது? it is 2. so with respect to 2, if you identify, it becomes 1/pi. so what is here? t is, this t2 becomes pi. so what is actually your t is 1/pi, which becomes pi. t becomes pi. so periodic plus a periodic becomes a periodic. அது மாதிரி நிறைய சமயம் இந்த மாதிரி cosine signal, இங்க sinusoidal signal. கொசைன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பை வரல, அப்ப இங்க பை வரும். கரெக்டா? சோ நீங்க போக போக சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க. இங்க பை கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது 2πf ல பை கேன்சல் ஆயிரும். பாருங்க இந்த இடத்துல பை கேன்சல் ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு நியூமரல்ஸ்ல வேல்யூ வரும். இங்க பை கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா கேன்சல் ஆயிரும், பை கொடுக்கலன்னா இங்க உங்களுக்கு. சோ இதுதான் ஒரு understanding. Are you clear? so in this way you have to carry. Are you clear? so I'll post only today this periodic and aperiodic problems. you just work out at the black la irukadala questions ma, questions எடுத்துட்டு இந்த ஆன்சர் வருதான்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. நான் ஆன்சரோட நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். சரிங்களா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கூப்பிடலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கிரீட்டுக்கு பார்க்கலாம். டிஸ்கிரீட்டுக்கு என்டையர்லி வேற மாதிரி இருக்கும். it has some relation, but it has variations in it. Are you clear? so continuous time உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Shall I wind up the class?